سورہ انبیاء 35ویں آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور آزمائیں گے ہم تم کو خیر کے ذریعے بھی شر کے ذریعے بھی، اور تم تمام لوگوں کو ہماری ہی جانب لوٹ کر آنا ہے. موت کا مزہ چکھنا ہے ہر جاندار کو، ہر نفس کو، ہر انسان کو، ہر جنات کو، ہر فرشتوں کو. کیا سمجھی آپ؟ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان. تیرے رب کی ذات کے سوا دنیا کی تمام چیزیں فنا کے گھاٹ اتار دی جائیں گی تیرے اللہ کے ذات کے سوا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ حی القیوم ہے، ہمیشہ زندہ، ہمیشہ باقی، نہ اسے کبھی موت آئے گی نہ اسے کبھی نیند آئے گی. وہ ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ سے باقی، وہی اللہ کی ذات باقی رہے گی. اس کے سوا کل من علیہا فان، دنیا کی تمام چیزیں فنا کے گھاٹ اتار دی جائے گی. کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا کی تمام چیزوں کو، تمام جانداروں کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا. جب سے اللہ تعالیٰ 4 برگزیدہ فرشتوں کو پیدا کیا، 4 بڑے بڑے فرشتے، جبرائیل وہی الہی اللہ کے انبیاء کے پاس لانے والے، زمین میں ان کے پیر تو آسمان میں ان کا سر، 600 ان کے پر. اگر یہ اپنے پروں کو پھیلا دے، مشرق و مغرب کے افق کو بھر دے، زمین سے لے کر آسمان تک، سر سے لے کر پر، مشرق سے لے کر مغرب تک ان کے 600 پر، پورے افق کو زمین و آسمان کی، مشرق و مغرب کی بھرا دے. اتنا بڑا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام، روح الامین، تمام فرشتوں کا سردار، انبیاء کے پاس اللہ کے حکم سے وحی لانے والا. میکائیل علیہ السلام، اللہ کے حکم سے بارشیں نازل کرنے والے، زمین کے خطے خطے میں اللہ کے حکم کے برابر اتنی ہی مقدار میں بارشیں اتارنے والے. اسرافیل علیہ السلام، اللہ کے حکم سے ناخور میں پھونک مارنے والے، سور پھونکنے والے. ملک الموت، مخلوق کی، جاندار کی جان کھینچنے والے، اللہ کے حکم سے روح قبض کرنے والے. 4 برگزیدہ فرشتے. جب سے اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو پیدا کیا، اس وقت سے اسرافیل ناخور پکڑے اپنے ہاتھ میں اللہ کے حکم کا انتظار کرتے کھڑے ہیں، اللہ کے حکم کا انتظار کرتے کھڑے ہیں. اللہ کے نبی بیان فرماتے اے میرے صحابہ، یہ سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں ڈوبنے والا، تم نہ معلوم کیا ڈوبنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ کہاں جاتا معلوم کیا تم نے؟ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم، ہم نہ کیا بھی معلوم نہیں. اللہ کے نبی بولے سورج ڈوبنے کے بعد میرے رب کے عرش کے سامنے جا کر سجدے میں گر جاتا یہ سورج. اللہ کو بولتا میرے رب تیرے حکم سے مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبیا، اب تیرا کیا آرڈر ہے مجھے بول. اللہ بولتا جہاں سے نکلیا تھا وہیں سے نکل، جہاں پر ڈوبیا تھا وہیں پر ڈوب. یہاں تک کہ ایک دن آئے گا میرا اللہ سورج سے کہے گا اے سورج، آج تک مشرق سے نکل کے مغرب میں ڈوبتا تھا، آج مغرب سے نکل کے مشرق میں ڈوبنا پڑے گا. آج دنیا کا نظام ذرا چینج کر دوں گا، بدل کے رکھ دوں گا، دنیا کا نظام بدل جائے گا. سورج مغرب سے نکلے گا، میرا رب، میرا اللہ عز و جل ادھر اسرافیل کو حکم دے گا اے اسرافیل ذرا ناخور میں پھونک مارو. جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا تھا، ناخور پکڑے سور پکڑے کھڑے تھے، اب اس میں ناخور میں سور پھونک مارو. حضرت اسرافیل علیہ السلام ناخور میں سور پھونک ماریں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً، جب نفخ سور میں سور پھونکا جائے گا، پہلی مرتبہ ساری دنیا میں بھونچال آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی 17ویں پارے کے پہلی آیت میں اللہ کہتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم.
اے لوگو اللہ سے ڈرو, تمہارے رب سے ڈرو, اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ بڑا زلزلہ ہوگا, بہت بڑا زلزلہ ہوگا. یہ زلزلہ اسرافیل کے سور میں پھونک مارتے ہی آ جائے گا. جیسے اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے ساری دنیا میں بھونچال آ جائے گا, ساری دنیا ہلا کے رکھ دی جائے گی. آج امریکہ میں زلزلہ آیا تو آسٹریلیا والے محفوظ رہتے ہیں, ترکی میں زلزلہ آیا تو انڈیا والے محفوظ رہتے ہیں, نیپال میں زلزلہ آیا تو پاکستان والے محفوظ رہتے ہیں, کشمیر سری لنکا میں زلزلہ آیا تو افریقہ والے محفوظ رہتے ہیں. لیکن اللہ بولتا قیامت کا زلزلہ جب آئے گا ساری زمین کو ہلا کے رکھ دیا جائے گا, زمین کا ایک حصہ بھی باقی نہیں بچے گا. کیا ہوگا؟ زمین پھاڑ دی جائے گی, زمین پھاڑ دی جائے گی, زمین کے اوپر کی چیزیں اندر دبا دی جائیں گی, اندر کی چیزیں باہر نکال کر پھینک دی جائے گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وقال الانسان ما لها, انسان یہ کہنے پہ مجبور ہوگا ہاں اس زمین کو آج کیا ہو گیا, کیا ہو گیا اس زمین کو. اللہ تعالیٰ کہتا اذا زلزلت الارض زلزالها, زمین میں زلزلہ آ جائے گا, اس کا بھونچال آنا. واخرجت الارض اثقالها, زمین اپنے اندر کی چیزیں نکال کر باہر پھینک دے گی. القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ, لڑکھڑانے والی چیخ, کھڑکھڑانے والی چیخ. میرے بندو تم نہ کیا جی معلوم وہ کھڑکھڑانے والی چیخ کیا ہوگی. الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ, چنگھاڑنے والی چیخ. میرے بندے تم نہ کیا رے معلوم وہ چنگھاڑنے والی چیخ کیا ہوگی. اللہ اکبر. یہی وہ اسرافیل کی سور ہوگی. جب اسرافیل سور پھونک ماریں گے ساری دنیا میں بھونچال آ جائے گا, ساری دنیا کے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے. بخاری مسلم کی حدیث, اللہ کے نبی کہتے دنیا کا وہ پہلا آدمی ہوگا جو اپنی اونٹنی کا دودھ نکال رہا ہوگا, اس کے کانوں میں اسرافیل کے سور کی آواز پہنچ جائے گی. دنیا کا وہ پہلا آدمی ہوگا جو اپنے اونٹ کا پانی پینے کا ہاؤس بنا رہا ہوگا, اس کے کانوں میں اسرافیل کے سور کی آواز پہنچ جائے گی. دنیا کا وہ پہلا آدمی ہوگا جو کھجور کی تجارت کرنے کے بعد اپنی کھجور کی پوٹلی باندھ رہا ہوگا, اس کے کانوں میں اسرافیل کی سور کی آواز پہنچ جائے گی. جس کے کانوں میں اسرافیل کے سور کی آواز پہنچے گی, گردن دائیں جانب, ایک جانب سر اس کا لڑک جائے گا, گردن اپنے ٹھکانے پر نہیں کھڑے گی, سر اسٹیٹ اپنے دھڑ پر نہیں کھڑے گا. اسرافیل کی سور کی آواز پہنچتے ہی سارے لوگوں کی گردنیں دائیں جانب ایک جانب لڑک جائے گی, گردن ڈھل جائے گی. اللہ اکبر. کیا سمجھتی وہ چیخ؟ اللہ تعالیٰ زمین کو پھاڑ کے رکھ دے گا, اندر کی چیزیں باہر, باہر کے یہ محلات, یہ بلڈنگیں, یہ کار, یہ دنیا کے تمہارے پراپرٹیاں, میرا مالک ایک سیکنڈ میں جھٹکا بجاتے ہی اندر دبا کے پوری ملیا میٹ کر کے رکھ دے گا. اللہ اکبر. یہ دنیا کے نالائق, گنہگار, فاسق, فاجر, یہود, منافق, جہنمی, کافر, اللہ عز و جل ان کو موت کے گھاٹ اتار کے رکھ دے گا. سب ان چیخوں کے چنگھاڑ میں سب کو موت کے گھاٹ اتارے گا. صرف کافروں پر قیامت کا وہ زلزلہ آئے گا. اللہ عز و جل ملک الموت سے پوچھے گا کون زندہ ہے. اللہ, ساری دنیا کے انسان و جنات کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا, کوئی مائی کا لال زندہ نہیں دنیا میں, سب کے سب مر گئے. اللہ کہے گا اب کون زندہ؟ اللہ, 7 آسمان کے فرشتے زندہ ہیں. اللہ کہے گا ان کی بھی روح قبض کر لیں. 7 آسمانوں کی روحیں قبض کر دی جائیں گی. 7 آسمانوں میں موت کے گھاٹ فرشتوں کو سلا دیا. نبی کہتے آسمان چرچراتا ہے, اس سے لائق ہے کہ وہ آسمان چرچرائے. کیا سمجھتے ہو تم؟ آسمان میں کسی انسان کے ایک قدم رکھنے کی جگہ بھی نہیں جہاں اللہ کے فرشتے نہ ہوں. اتنے آسمان میں اللہ کے فرشتے بھرے پڑے ہمیشہ. سال کے 12 ماہ, ماہ کے 30 دن, دن کے 24 گھنٹے, گھنٹے کے 60 منٹ, منٹ کے 60 سیکنڈ, وہ فرشتے ہر ہمیشہ اللہ کی حمد, اللہ کی ثنا, اللہ کی بڑائی, اللہ کی کبریائی بیان کرتے رہتے ہیں. اور جب اللہ کا حکم آئے گا 7 آسمان کے فرشتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. اللہ پوچھے گا ملک الموت کون زندہ ہے؟ میرے رب, میرے اللہ, تو زندہ.
हम 4 फरिश्ते जिंदा, अल्लाह हम पांचों के सिवा जमी व जमा, मक्की व मका, कोई माई का लाल जिंदा नहीं, सब के सब मौत के घाट सो गए। अल्लाह कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना होगा, हर जानदार को मौत के घाट उतरना होगा। फरिश्ते, मेरा हुक्म है जिब्राइल को, मीकाइल को, इसराफील को, जो बरगजीदा फरिश्ते हैं, निकाल ले इनकी भी रूह। अल्लाह अकबर। जिब्राइल की रूह निकाली जाएगी, मीकाइल की रूह निकाली जाएगी, इसराफील जिनके सुर फूंकने से जमीन में भौंचाल जलजले पैदा हुए थे, उनकी भी रूह कब्ज की जाएगी। मेरे अल्लाह का सवाल होगा, कौन जिंदा? अल्लाह तू जिंदा, मैं जिंदा, तेरे मेरे सिवा कोई जिंदा नहीं। अल्लाह कहेगा मेरा कानून है, मौत का मजा मेरे अलावा हर एक को चखना है। उसके बाद अल्लाह अपने हुक्म से मलकल मौत को भी मौत के घाट उतार देगा। सारी दुनिया मौत के आगोश में सो गई है। कुल्लु मन अलैहा फान का फार्मूला, अल्लाह का कानून तय हो चुका है। सारी दुनिया के इंसान, जिन्नात, पीर, पैगंबर, फरिश्ते, बड़े से बड़े जानदार और जानवर सब मौत के घाट सो गए। बारीक से बारीक तिनके के उतना चुमटी कोई जरासीम भी जिंदा नहीं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के सिवा जो हय्युल क़य्यूम है, जो आका है, जो अल्लाहु अकबर है, सबसे बड़ा है, वो जिंदा है। अल्लाह ताला उस वक्त सवाल पे सवाल करेगा, ऐनल जब्बारून, ऐनल मुतकब्बिरून, कहां है वो अकड़ने वाले, कहां है वो तकब्बुर करने वाले, कहां है वो अपने आप को अल्लाह बोलने वाले। लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसके बादशाहत है? बताओ आज किसकी बादशाहत है? कौन अल्लाह है? किसका पावर है? सवाल पे सवाल मेरा अल्लाह करेगा। जवाब देने के लिए ना कोई पीर बचा है, ना कोई बाबा बचा है, ना कोई गौस बचा है, ना कोई दाता बचा है। जो सारे दाताओं का सबसे बड़ा दाता, सारे मुश्किलों का मुश्किल कुशा, सारे आखाओं का सबसे बड़ा आखा, सारी दुनिया का अकेला पालनहार, वो परवरदिगार अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह जल्ल जलालहू, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, 90 पर 9 नामों की सिफात का अकेला मालिक, वो अल्लाह हय्युल क़य्यूम, जिंदा, हमेशा से जिंदा, हमेशा से बाकी रहने वाला, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, लैसा कमिस्लिही शै व हुवस समीउल बसीर। वो अल्लाह खुद अपनी तारीफ करते हुए कहता है, पहले से वही था, आखिर तक वही रहेगा, जाहिर भी वो है, बातिन भी वो है, उसकी बराबरी करने वाला ना कोई है, ना उसके जैसा कोई है। वो सुनने वाला, देखने वाला है। 40 साल तक दुनिया मुर्दा सोई पड़ी रहेगी। अल्लाह सवालों पे सवाल करेगा, जवाब देने वाला कोई जिंदा नहीं बचेगा। खुद अल्लाह तबारक व तआला मुस्कुराते मुस्कुराते अपने सवालों का जवाब देगा। लिमनिल मुल्कुल यौम, किसकी बादशाहत? कौन आज परवरदिगार आलम? कौन आज रब की रब्बानियत? कौन आज अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की हुकूमत? कोई है? अल्लाह के सिवा कोई है? कोई नहीं। खुद अल्लाह जवाब देगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज एक जबरदस्त अल्लाह की हुकूमत है, आज एक जबरदस्त परवरदिगार का कानून है, आज एक अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की सल्तनत है। फिर क्या करेगा अल्लाह तबारक व तआला? वस्समावातु मतवियातुम वल अर्ज़ु क़बज़तु जमीआ, 7 आसमानों का एक बाल बना लेगा, 7 जमीनों का एक बाल बना लेगा, जन्नत का एक बाल, जहन्नम को एक बाल। अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपनी उंगलियों पे, जन्नत को एक उंगली पे, जहन्नम को एक उंगली पे, आसमानों को एक उंगली पे, जमीनों को एक उंगली पे, पहाड़ों समंदरों को एक उंगली पे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की इन उंगलियों पे जमीन और आसमान, जन्नत और जहन्नम, पहाड़ और समंदर, अल्लाह उंगलियों पे नचा नचा के सवाल करेगा, किसकी बादशाहत है? किसकी हुकूमत है? कौन इन तमाम मखलूक का खालिक है? बताओ। अल्लाह अज़्ज़ा व जल जन्नत और जहन्नम को, जमीन और आसमानों को उछाल उछाल कर सवाल करेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज अल्लाह ताला इसी कुरान मजीद में कहता है, इसी कुरान में अल्लाह चैलेंज करके कहता है, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा वलौ इज्तमऊ लहू। जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो ना, जिनको तुम अल्लाह के सिवा मुश्किल कुशा समझते हो ना, अल्लाह कहता है
तुम्हारा दुनिया का एक मुश्किल कुशा बाबा क्या, पूरी दुनिया के माबूदाने बातिला भी मिल जाए जिनको तुम अल्लाह के मां सिवा औलादे सवाल करते हो, अरे बाबा हम ना औलाद दे दे, हम ना बेटा दे दे, हम ना नौकरी दे दे, मेरा अल्लाह चैलेंज करके बोल रहा, सूरह हज 73 नंबर आयत, मेरा अल्लाह चैलेंज करके बोल रहा, ऐसा एक बाबा क्या, ऐसा एक माबूदाने बातिल क्या, पूरी दुनिया के माबूदाने बातिला मिलकर औलाद देना तो दूर की बात, एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते। एक मक्खी, कितनी बड़ी अल्लाह की कुदरत, अल्लाह एक हकीर मखलूक के बारे में चैलेंज करके बोल रहा, औलादान देना तो दूर की बात, एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते। जिन लोगों को तुम अल्लाह के मां सिवा पुकारते हो, जिन लोगों को तुमने अल्लाह के मां सिवा अपना रब बना लिया है, अल्लाह के बराबरी तो करना तो दूर की बात, एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते ये लोग। और मक्खी इनकी कोई चीज लेकर उड़ जाए, उसे छीनने की ताकत नहीं इनके अंदर, इन्हों भी कमजोर, मांगने वाले भी कमजोर। अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर तुम ऐसे लोगों के पीछे पड़े हो जिनको तुमने अपने हाथों से बनाया, जिनको तुमने अपने हाथों से तराशा, जिनको तुमने अपने हाथों से बनाया। यह कैसा कानून है कि माबूद को इंसान खालिक, एक खालिक को मखलूक बना रहा है और कह रहा है यही मेरा खालिक है, यही मेरा माबूद है, उसे एक मखलूक बना रहा है, एक अब इंसान उसे अपने हाथों से बना रहा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला सवाल करेगा, कौन जिंदा, अल्लाह के सिवा कोई जिंदा नहीं, आज किसके बाद शाहद। उसके बाद 40 साल दुनिया मुर्दा सोईर पड़ी रहेगी। उसके बाद अल्लाह ताला इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा जिंदा करेगा, दोबारा जिंदा करेगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उनको कहेगा, इसराफील तुम दोबारा सूर में फूंक मारो। दूसरी मर्तबा इसराफील अलैहिस्सलाम सूर में फूंक मारेंगे। पहले सूर फूंके वक्त काफिरों पर जो क़यामत का ज़लज़ला आया था, यहूदियों नसरानियों काफिरों पर, वो लोग मौत के घाट सो गए थे। जब दूसरी बार इसराफील अलैहिस्सलाम सूर में फूंक मारेंगे, आदम से लेकर क़यामत तक के पूरे इंसानों को खबरों से अल्लाह उठा देगा। क़यामत शुरू हो जाएगी, हिसाब किताब लेना है सबका। आदम से लेकर क़यामत तक, इंसानों से लेकर जिन्नातों तक, तमाम अव्वल से लेकर आखिर तक के इल्लीयीन से नेक रूहों को, सिज्जीन से बुरी रूहों को, नेक और बुरी रूहों को लेकर खबरों के उनके जिस्मों से जोड़ दिया जाएगा। अल्लाह कहता है सूरह कुव्विरत में, वइज़न नुफूस उज़ुव्विजत, आज के दिन जिस्मों के साथ उनके रूहों को जोड़ दिया जाएगा, खबर फाड़ दी जाएगी, मुर्दे को खड़ा किया जाएगा, नंगे मादरजाद होंगे, हर कोई मैदान महशर की जानिब भागना शुरू करेगा। नंगे मादरजाद, बगैर खतने वाले, बगैर कपड़े वाले भागेंगे सब। हर किसी को एक फिक्र रहेगी, मैं जहन्नम से बच को जन्नत में गया तो बस, यही फिक्र रहेगी। वो क़यामत का ज़लज़ला हो मेरे दीन। इसके बारे में अल्लाह ताला कहता है कुरान मजीद के अंदर, और अल्लाह ताला आगे बयान करता है, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। सूरह हज आयत नंबर 2। अल्लाह कहता है जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ये तमाम चीजों को जाहिर करेगा, अल्लाह कहता है दूध पिलाने वाली औरतें अपने बच्चे को भुला देंगी, हमल वाली औरतों के हमल गिर जाएंगे, ऐसा लगेगा लोगों को नशा तारी हो गया है, लोगों के ऊपर गुनूद की तारी है, बेहोश की तारी है। अल्लाह की कसम उस दिन लोगों पर कोई बेहोशी तारी नहीं रहेगी। ये अल्लाह का सख्त तरीन अजाब होगा, जो लोग उस अजाब में मुब्तला रहेंगे। ये कब होगा? अल्लाह ताला क़यामत के मैदान में आदम अलैहिस्सलाम से कहेगा, अरे आदम उठकर खड़ा हो। आदम कहेंगे लब्बैक या रब्बी, अल्लाह मैं हाजिर हूं अल्लाह। अल्लाह कहेगा आदम तेरी नस्ल में, तेरी जुर्रियत में जन्नतियों को अलग कर, जहन्नमियों को अलग कर। अल्लाह जन्नतियों को कितने निकालूं, जहन्नमियों को कितने निकालूं? अल्लाह कहेगा हर 1000 में से 999 जहन्नम में डालूंगा, 1 जन्नत में डालूंगा। जब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की आवाज गूंजेगी मैदान महशर में, अल्लाह के नबी कहते हैं बच्चे मारे हैबत के बूढ़े हो जाएंगे, हमल वाली औरतों के हमल गिर जाएंगे, दूध पिलाने वाली औरतें अपने सीने से लख्ते जिगर को निकाल कर फेंक देंगी, होश उड़ जाएंगे लोगों के।
جب اللہ اعلان کرے گا 1000 میں سے 999 جہنم میں ڈالوں گا، ایک کو جنت میں ڈالوں گا، کیا ہوگا اس وقت؟ صحابہ کی تو چیخیں نکل گئی ہے حدیث سن کے، رونا شروع کر دیے صحابہ، اے اللہ کے نبی ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں 999 یاجوج و ماجوج میں سے ڈالے گا، ایک کو تم میں سے نیک کو کسی کو جنت میں ڈالے گا۔ انشاءاللہ وہ تفصیل سے قیامت کی حوالناکی کا ذکر کسی تاخرات میں بیان کروں گا۔